Good morning, all of you. Today, we are going to study next point, that is fractional distillation. Distillation is the one of the process which can be used for the purification of liquid, or in other words, we can say that the purification of the liquid is carried out by the process called as the distillation. In distillation process, the liquid on heating get converted into the vapor, and the vapor which can be obtained by condensation, that is on cooling, we get the liquid, and this liquid is called as the pure liquid. In distillation process, the liquid by heating get converted into the vapor. This vapor back get converted into the liquid by condensation, that is on cooling, and here the liquid which can be obtained finally called as the pure liquid. Suppose this original liquid is impure liquid, means in impure liquid impurities are present. Some impurities are present, solid impurities, and this liquid which contains the impurity, that is called as the impure liquid, get purified by the distillation process. How? This impure liquid first heated get converted into the vapor, and this vapor on condensation, that is on cooling, get converted into the finally pure liquid. And suppose here the solid impure liquids are present, then only the liquid here separate called as the pure liquid, and the solid substance remains as it is into the original flask. So in this way we can purify the liquid by distillation process. Okay, we see here this is the simple distillation process. This is the original flat bottom flask in which this impure liquid is placed. First, we can supply the heat to this liquid. This liquid get converted into the vapor. This vapor pass through this hollow tube, and here around this hollow tube there is a condenser. In our regular practical, all of you use condenser. So here the inlet of the cold water, outlet of the cold water, means there is a circulation of cold water, and when this vapor comes here in this hollow tube, because of this cooling water, this vapor get cooled, due to which this vapor back get converted into the pure liquid. So in this way this impure liquid get purified. So here with the help of condenser the liquid is purified. So this purification of the liquid process is known as the distillation process. म्हणजे ही सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे. या ठिकाणी इम्प्युअर लिक्विड घेतलं जातं. समजा सॉलिड सबस्टन्स असेल इम्प्युअर लिक्विडमध्ये, तर या ठिकाणी इम्प्युअर लिक्विड घ्या, त्याला हीट सप्लाय करा, लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपरमध्ये होतं, ते वेपर ह्या हॅलो ट्यूबमध्ये येतात. या ठिकाणी कोल्ड वॉटरचं सर्क्युलेशन असते, म्हणजे इथं कोल्ड वॉटर इनलेट करायचं आणि ते आउटलेट, त्यामुळे त्या ठिकाणी सर्क्युलेशन ऑफ कोल्ड वॉटर होतं आणि हे वेपर कूल होतात की ज्यामुळे त्याचं फायनली लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि या ठिकाणी जे फायनली जे तुम्ही लिक्विड कलेक्ट करता त्याला प्युअर लिक्विड असं म्हटलं जातं. आणि सॉलिड सबस्टन्स आहे तो ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये शिल्लक राहतो आणि फक्त लिक्विड या ठिकाणी जे येतं त्याला म्हणतो आपण प्युअर लिक्विड. आणि ही जी काही होल प्रोसेस आहे की जी कंडेन्सर वापरून लिक्विडच्या प्युरिफिकेशनसाठी वापरलं जातं, ह्या होल प्रोसेसला
डिस्टिलेशन प्रोसेस असं म्हटलं जातं. आणि हे सिम्पल डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे. समजा हे जे इम्प्युअर लिक्विड आहे ते मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स आहे. म्हणजे समजा AB बायनरी मिक्सचर आहे आणि म्हणजे A प्लस B, आणि हे तुम्हाला सेपरेट प्युरिफाय करायचं आहे. A आणि B सेपरेट प्युरिफाय करायचं आहे. म्हणजे A B पासून सेपरेट करायचं आहे, B A पासून सेपरेट करायचं आहे. मग हे AB बायनरी मिक्सचर या ठिकाणी घ्या. सो वी कॅन प्लेस AB बायनरी मिक्सचर इन टू दिस ओरिजिनल फ्लास्क. We can supply the heat to this AB binary mixture. Out of the AB binary mixture, suppose A is more volatile and B is less volatile. More volatile substance मुळात वेपराइज होईल, तो या ठिकाणी येईल, त्या वेपरचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होईल आणि या ठिकाणी जे लिक्विड मिळेल ते प्युअर A लिक्विड मिळेल आणि B जे आहे ते ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये राहील. परंतु या प्रोसेसमध्ये AB बायनरी मिक्सचर हिट केला असता बरेचदा A वेपर्स बरोबर B वेपर्स सुद्धा येण्याची शक्यता असते. त्यामुळं या ठिकाणी पुन्हा B चे काही पार्टिकल्स या ठिकाणी या प्युअर A लिक्विडमध्ये असू शकतात. त्यासाठी हे पुन्हा बीकरमध्ये जे लिक्विड आहे ते पुन्हा इथे घ्यायचं आणि पुन्हा ती प्रोसेस रिपीट करायची. सो दिस रिपिटेशन ऑफ दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस is extremely tedious. That is called as time consuming method. All of clear? म्हणजे या ठिकाणी AB बायनरी मिक्सचर A आणि B मध्ये सेपरेट करण्यासाठी ही सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे. ही वेळ जास्त जाणारी प्रोसेस आहे, कारण ही पुन्हा पुन्हा तुम्हाला रिपीट करावं लागतं की ज्यामुळं A आणि B एकमेकापासून काय करतात, सेपरेट करतात. लक्षात येते? सो विथ द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस द बायनरी मिक्सचर AB बायनरी मिक्सचर can be separated into two pure components is extremely tedious because of we have to carry out the repetition of distillation process. So AB binary mixture can be separated into A and B component with the help of fractional distillation process. मग ही सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस न वापरता फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस तुम्ही वापरणं अपेक्षित आहे. लक्षात येते? हे होल सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे. म्हणजे डिस्टिलेशन प्रोसेसमध्ये लिक्विड प्रथमतः हीट केलं जातं, त्याचं कन्व्हर्जन व्हेपरमध्ये होतं, व्हेपर कंडेन्सरनी कूल केल्यानंतर फायनल प्युअर लिक्विड मिळतं. परंतु ही सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस AB बायनरी मिक्सचर सेपरेट करण्यासाठी एक्स्ट्रीमली टेडियस आहे. यासाठी न्यू मेथड वापरायची फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. So the apparatus which can be used in fractional distillation process is as shown in this figure. लक्षात येते? म्हणजे ही वेळ जास्त लागणारी प्रोसेस असल्यामुळं ही प्रोसेस वापरायची फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, ऑल ऑफ क्लिअर टू डिस्टिलेशन प्रोसेस? ओके. Fractional distillation process means the distillation process. It is the distillation process in which fractionating column can be used. Fractionating column. So fractional distillation process is nothing but the distillation process carried out by using fractionating column. By using fractionating column. By using fractionating column. So we see here, this is the fractionating column. This fractionating column is nothing but, it is a vertical tube, vertical glass tube, which can be blown into series of spherical bulbs or broken into glass tubes. We see here, there are number of different types of fractionating column. Number of different types of fractionating column. Various types of fractionating column. This is the fractionating column that is vertical glass tube. And this vertical glass tube blown into series of spherical shaped bulbs. म्हणजे ह्या रिजन मध्ये हा स्पेरिकल शेप आहे, हा दुसरा आहे, तिसरा आहे, चौथा, पाच असे असंख्य स्पेरिकल शेप्ड बल्ब्स असतात.
किंवा या ठिकाणी ट्यूब्स असतात, ब्रोकन ट्यूब्स. असे वेगवेगळे असे अनेक टाईप फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमचे. मग फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम वापरून जी डिस्टिलेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते अशा डिस्टिलेशन प्रोसेसला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस असं म्हटलं जातं. मग या ठिकाणी हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम ह्या टोटल डिस्टिलेशन असेंब्लीला फिट केलेला आहे. म्हणजे प्रथमतः या ठिकाणी हा ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्क आहे, ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्क, की ज्याच्यामध्ये मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स घ्यायचं, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए बी, की ज्याच्यामध्ये ए कॉम्पोनंट आहे आणि ज्याच्यामध्ये बी कॉम्पोनंट आहे. आणि हे दोन ए आणि बी कॉम्पोनंट एकमेकाला आपल्याला काय करायचे, सेपरेट करायचे. हे मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए आणि बी विच कॅन बी सेपरेटेड इनटू टू प्युअर कॉम्पोनंट ए आणि बी. मग या ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्क हा हीट करायचा. या ठिकाणी हिटिंग प्रोसेस आहे, इथे हीट केलं जातं. आणि या फ्लॅट बॉटम फ्लास्कला हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम फिट केलेला आहे. त्याच्या टॉपला थर्मामीटर आहे टेम्परेचर पाहण्यासाठी. हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम पुन्हा कंडेन्सरला कनेक्ट केलेला आहे. हा कंडेन्सरमध्ये पहा हॅलो ग्लास ट्यूब आहे आणि या ठिकाणी वॉटरचं इनलेट दिलं जातं आणि या ठिकाणी वॉटरचं आउटलेट आहे. त्यामुळं इथे वेपर्स आल्यानंतर हीट केल्यानंतर इथे वेपर्स येणार, हे वेपर्स पुन्हा इथे येणार. त्यासाठी याच्या हॉलो ग्लास ट्यूबला वॉटर सर्क्युलेशन केलं जातं आणि त्या वेपरचं कन्व्हर्जन पुन्हा लिक्विडमध्ये होतं आणि इथं लिक्विड कलेक्ट केली जातं. तर अशा पद्धतीनं हा सिंपल अरेंजमेंट आहे. आय विल रिपीट इट वन्स अगेन. द डिस्टिलेशन प्रोसेस विच कॅन बी कॅरीड आउट बाय युझिंग फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम known as fractional distillation. This fractional distillation connected to whole distillation assembly. That is first connected to fractionating column, fractionating flask, in which mixture of two liquid is placed, which can be separated from each other into two pure component A and B, out of which A is more volatile and B is less volatile. The boiling point of A is less, boiling point of B is less. Boiling point of A is less than B, so A is more volatile and B is less volatile. म्हणजे A हा मोर व्होलाटाईल आहे, लगेच वेपराइज होतो कारण त्याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे आणि B चा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असल्यामुळे तो लेस व्होलाटाईल. आणि असे मिक्सचर ए बी बायनरी मिक्सचर आपल्याला ह्या डिस्टिलेशन प्रोसेसनी सेपरेट करायचे. सो दिस फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम इज कनेक्टेड टू द कंडेन्सर and in this condenser vapor is get cooled and finally this vapor get converted into the liquid collected into the receiver. Ha receiver hai. Okay, so this is about the construction of fractional distillation. So how we can carry out the distillation process, I will continue in next lecture.